جو بات ہم سٹڈی کریں گے وہ یہ ہے کہ جو بچے روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں ضرور ہے کہ وہ گرو کریں، وہ پرورش پائیں، نشو و نما کریں، اسپرچولی روحانی طور پر وہ گروتھ کریں، وہ گرو کریں۔ اور آج کچھ باتیں ہم اسپرچل گروتھ کے تعلق سے، اسپرچل میچورٹی کے تعلق سے، روحانی ترقی کے تعلق سے اسٹڈی کریں گے۔ اور جب ہم روحانی گروتھ کی، اسپرچل گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دودھ کی سٹیج سے گوشت کھانے کی سٹیج تک پہنچنا، یعنی ملک سٹیج سے میٹ سٹیج تک پہنچنا۔ عبرانیوں 5ویں باب کی 12ویں آیت اور 14ویں آیت میں آپ اس کلام کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ضرور بڑھنا ہے، گرو کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں چینج ہونا ہے، تبدیل ہونا ہے، گروتھ کرنی ہے، چینج، تبدیلی۔ اور جب ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں جب ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تبدیلی، اپنے آپ کو چینج کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اگر خدا یہ کہتا ہے کہ ہمیں روحانی طور پر بڑھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے۔ نو چینج نو گروتھ۔ اگر آپ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو آپ میں کوئی روحانی ترقی نہیں ہے۔ آپ 10 سال پہلے جیسے تھے آپ آج بھی ویسے ہی ہیں۔ آپ کی زندگی میں نو چینج نو گروتھ، نہیں تبدیلی آئی تو نہیں ترقی کی۔ آپ نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اس لیے آپ نے اسپرچل گروتھ بھی نہیں کی۔ آج جب 10 سال پہلے ہم جیسے تھے آج بھی ہم ویسے ہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی تک روحانی ترقی نہیں کی۔ اس روحانی ترقی کو، اسپرچل گروتھ کو، اسپرچل میچورٹی کو ہم نے ابھی تک حاصل نہیں کیا۔ روحانی ترقی کا مطلب ہے اپنے آپ کو روحانی طور پر تبدیل کرنا۔ اور آپ نے دنیا کے ہم شکل نہیں بننا، آپ نے یسوع کے ہم شکل بننا۔ اور روحانی ترقی، اسپرچل گروتھ کا مطلب یہ بھی ہے کردار کی تبدیلی۔ روحانی ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سی نعمتیں ہمارے پاس، بہت سے لوگ ہمارے وسیلہ سے شفا پاتے ہیں، یا اور بہت سے گفٹس ہماری زندگی میں کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ روحانی ترقی کا مطلب ہے اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا، چینج کرنا، یسوع کی مانند بننا۔ کس کی مانند بننا؟ یسوع کی مانند بننا۔ روحانی ترقی کا مطلب ہے اپنے آپ کو روحانی طور پر تبدیل کرنا اور یسوع کی مانند بننا۔ چرچ کے اندر آج، چرچ کے اندر ایز اے لیڈر آپ کو 2 قسم کے لوگ نظر آئیں گے۔ 2 قسم کے لوگوں کو آپ چرچ میں دیکھیں گے۔ بیبی ایٹیٹیوڈ، بچکانہ رویے کے مالک جو لوگ ہیں، آپ ان کو چرچ میں ملیں گے جن کا ابھی بچکانہ رویہ ہے، بیبی ایٹیٹیوڈ ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو 20 سال کے بچے ہوں گے، 40 سال کے بچے ہوں گے، انہیں آج بھی
चर्च में बैठने का, कलाम को सुनने का, वर्शिप करने का आज भी तरीका नहीं आया, क्योंकि वो भी क्या है, बेबी एटीट्यूड। चर्च में आपको कुछ बेबी बिहेवियर्स मिलेंगे, बचकाना रवैये उनके होंगे, और कुछ आपको मैच्योर बलीवर मिलेंगे, बालिग मसीही ईमानदार आपको मिलेंगे। और ये मैच्योरिटी, ये तब्दीली, ये तरक्की कैसे आती है, जब हम स्टेज बाय स्टेज और स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बदलते जाते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज आपने लाना है, खुदा के रूह ने आपकी मदद करनी है, तब्दीली आपने अपने अंदर लानी है। हालेलुया। हमारे मुल्क का एक बहुत मशहूर नारा है, तब्दीली आ गई है। हालेलुया। काफी ज्यादा तब्दीली आ गई है। सो आपने अपने आप को चेंज करना है, और खुदा के रूह ने आपकी मदद करनी है। मेरी काउंसलिंग, मेरी कोई और टीचिंग या किसी और की कोई टीचिंग आपको चेंज नहीं कर सकती, मैं आपको तब्दील नहीं कर सकता। आपने खुद अपने आप को तब्दील करना है, और खुदा का रूह आपकी मदद करेगा। इवन के जब मैं ही तब्दील होने के लिए तैयार नहीं, तो खुदा भी मुझे चेंज नहीं कर सकता। जब मैं ही तैयार नहीं कि मैं बदल जाऊं, मैं तब्दील हो जाऊं, मेरी जिंदगी ठीक हो जाए, जब मैं ही नहीं चाहता, तो फिर खुदा भी नहीं कर सकता। सो तब्दीली आपने अपनी जिंदगी में खुद लानी है, और खुदा का रूह हमारी मदद करेगा। हमने अपनी जिंदगी से बुरी चीजों को निकाल कर हमने अच्छी चीजों को, अच्छे रवैयों को, रूहानी चीजों से अपने आप को भरना है, अच्छी आदतों से भरना है। और जब बेबी क्रिश्चियन जो है, जो बचकाना मसीही हैं, जो भी बालक नहीं है, बेबी क्रिश्चियन जो हैं, जब ये मैच्योर क्रिश्चियन की तरफ, बालक मसीही की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, तो क्या चेंजेस आती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या चीज है आपकी जिंदगी में, फिर क्या होता है, क्या चीजें हैं, मैं थोड़ी देर उनको बयान करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर आपका हर्टिंग एटीट्यूड है, आपको दूसरों से हर बात में ठोकर लग जाती है, ये आपका हर्टिंग एटीट्यूड है। आपको किसी ने बात कर दी, आपने गुस्सा कर लिया, आप नाराज हो जाते हैं। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आपका हर्टिंग एटीट्यूड है। आपको दूसरों से हर बार ठोकर ही लगती है, दूसरे आपकी ठोकर का बायस ही बनते हैं। मैं फलां से मिला, उसने मुझे ये कह दिया, मैं फलां पर गया, मैं फलां जगह गया, वहां पर ये हो गया, मैंने ये किया। आपका हर्टिंग एटीट्यूड है, आपको ठोकर लगती है आप जहां जाते हैं। इवन के आज जब हम चर्च में आते हैं, हमें चर्च से भी ठोकर लगती है, हमें हर्टिंग एटीट्यूड है हमारा। आज हम कहते हैं पास्टर ने कलाम सुनाया तो हमें हर्ट कर दिया, हमारा हर्टिंग एटीट्यूड है। आज ये चर्च में बात हुई, फलां लीडरशिप के बंदे ने, फलां पास्टर ने, फलां चीज है, आपका हर्टिंग एटीट्यूड है। आपको दूसरों से ठोकर ना लगे, बल्कि आप दूसरों के लिए हेल्पिंग एटीट्यूड लेकर आए। आप हर्टिंग एटीट्यूड से हेल्पिंग एटीट्यूड में आए। आपको दूसरों से ठोकर ना लगे, आप दूसरों के लिए मददगार बन जाए। हालेलुया। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? तो ये हर्टिंग एटीट्यूड
बेबी एटीट्यूड है, बचकाना रवैया है, तो आप बेबी क्रिश्चियन हैं। अगर आप दूसरों की बातों से हर्ट हो जाते हैं, आपको ठोकर लग जाती है, आप दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, फलां ने मुझे आज ये आखा था, ये कहा था, तो मेरा दिल टूट गया है। Your behavior, your attitude is baby attitude. और आपने बजाय इसके कि हर्ट हो, आपको ठोकर लगे, आपकी वजह से लोग हील हो, हीलिंग एटीट्यूड में आए, आप अपनी जिंदगी में हीलिंग एटीट्यूड को पैदा करें, हर्टिंग एटीट्यूड को निकाल कर हीलिंग एटीट्यूड को पैदा करें। आप दूसरों से जख्म खाने वाले ना बने, आप दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाने वाले बन जाएं। आमीन। नंबर 2, फिर हम देखते हैं कि बेबी एटीट्यूड ये है कि लोग चर्च में, इबादत में, संडे सर्विस में, चर्च में लेट आते हैं। ये बेबी एटीट्यूड है, ये बचकाना रवैया है। दिस इज अ बेबी एटीट्यूड, ये बचकाना रवैया है। मैच्योरिटी ये है कि आप चर्च में टाइम से पहले आएंगे, ये मैच्योरिटी है। आप बालग हो चुके हैं तो आप चर्च में, आप इबादत में टाइम से पहले आएंगे, ये मैच्योर एटीट्यूड है। नंबर 3 हम देखते हैं कि ईमानदारों में बेबी एटीट्यूड जो है, बचकाना रवैया, वो ये है, गॉसिपिंग करते हैं। गॉसिपिंग ऐबजोई, और गॉसिपिंग का एक तर्जुमा ये भी है कि बकवास करते हैं। जो बेबी एटीट्यूड रखते हैं उनका एक रवैया ये है कि वो गॉसिपिंग करते हैं, दूसरों के खिलाफ बातें करते हैं, ऐबजोई करते हैं। ये इंतहाई बुरा रवैया है, गीबत करना, ऐबजोई करना, दूसरों के खिलाफ बातें करना। सो बेबी एटीट्यूड है गॉसिपिंग। और मैच्योर एटीट्यूड ये है इनकरेजिंग। आप दूसरों के लिए हौसले का बाइस बनते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, हौसले का बाइस बनते हैं, आप इनकरेजिंग करते हैं। आज हमने ये चीज अपने अंदर देखनी है, हम गॉसिपिंग करने वाले ईमानदार हैं या हम इनकरेजिंग करने वाले ईमानदार हैं? हम दूसरों की ऐबजोई करने वाले ईमानदार हैं या हम गिरे हुए को उठाने वाले ईमानदार हैं? आज हमने इस बेबी एटीट्यूड को अपनी जिंदगी से दूर करना है। और फिर हम देखते हैं कि बेबी एटीट्यूड जो है, जो बचकाना बच्चों जैसा रवैया है, वो है धोखा देना। धोखा देना, छुपाना। और मैच्योर एटीट्यूड क्या है? बचकाना रवैया क्या है? धोखा देना, छुपाना, कवर करना। और मैच्योर एटीट्यूड क्या है? हेल्पिंग, मदद करना। सो एक चर्च को, एक ईमानदार को बेबी एटीट्यूड से निकलकर मैच्योर एटीट्यूड में दाखिल होने की जरूरत है। किस तरह से हम अपने आप को तब्दील करें या चेंज करें? जब हम अपने आप को मैच्योर एटीट्यूड की तरफ लेकर जाते हैं तो हमारी थिंकिंग भी पॉजिटिव हो जाती है, हमारा सोचना भी मुस्बत हो जाता है। नंबर 4, फिर आपको बेबी एटीट्यूड जो मिलेंगे, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे चर्च में, वो आपको, आपका डीकर है, एल्डर है, या चर्च लीडरशिप में से है, या कोई ऐसा शख्स है या मेंबर्स हैं
चर्च में उनका जो बचकाना बिहेवियर होगा वो ये होगा, उनकी लैंग्वेज ये होगी, या उनकी बोलने का या लैंग्वेज का एक हिस्सा ये होगा, जल्दी करो, ये काम करना है जल्दी करो, दुआ करनी है जल्दी करो, कलाम सुनाना है जल्दी करो, हमें पर सब लेटर चाहिए और हमें आज ही चाहिए, जल्दी करो, खाना खाना है जल्दी करो, पानी पीना है जल्दी करो, इधर जाना है। उनका ये एक रवैये में ये एक पार्ट है, ये हिस्सा है कि हर बात में वो क्या कहेंगे, जल्दी करो। जो बेबी होता है, छोटा बेबी बच्चा जो होता है, उसे जल्दी होती हर चीज खाने की, उसको जल्दी होती मैं जल्दी जल्दी से ये चीज खा लूं, मेरे मुंह में ये चीज चली जाए। दिस इज द बेबी एटीट्यूड। हमारा रवैया, हमारी लैंग्वेज एक ये है, जल्दी करो। लेकिन मैच्योर एटीट्यूड क्या है? यू वेट, यू फर्स्ट। मैच्योर एटीट्यूड क्या है? मिसाल के तौर पे आपको किसी शादी में बुलाया गया है, आप शादी में गए हैं, खाना अभी उधर है और आप खाने पे टूट पड़े हैं, आपको जल्दी है, तो दिस इज द बेबी एटीट्यूड, बचकाना रवैया है। जो मैच्योर एटीट्यूड है, जो बालग मसीही ईमानदार है, वो इंतजार करेगा, दूसरे ले लें फिर मैं ले लूंगा, बच गया तो खा लेंगे, ना बचा तो कोई बात नहीं, मैं घर जाके खा लूंगा। और कईयों को बहुत जल्दी होती है, और इस बचकाना अमल में बहुत दफा अच्छे पैंट कोट और कपड़े जिन पर सालन गिर जाता है, छींटें पड़ जाती हैं, फिर उधर लड़ाई भी हो जाती है। इसलिए मैच्योर एटीट्यूड अपने कपड़े भी बचा लेता है और वो लड़ाई भी नहीं करता, वो टूट के नहीं पड़ता खाने पे। और मैं अक्सर जब कहीं खाने के लिए जाता हूं, मैंने अपनी जिंदगी का असूल बनाया हुआ है, मैंने कभी भी वो बोटी जिसको हम कहते हैं लेग पीस, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं ये खाऊं, मैं हमेशा उसे नहीं खाता। मैं जिस जगह भी होता हूं, मुझे मेजबान अपने हाथ से डाल के देता, मेरा ये असूल है। मेजबान देगा तो मैं खाऊंगा, नहीं देगा तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाता। इससे आपका मैच्योर एटीट्यूड नजर आता है। हमारी कोशिश होती है जब खाना आता है तो उसमें से जो अच्छा होता है, हमारे जनाजों पर, हमारी शादियों पर आज लोग बोटियां ना मिलने से नाराज हैं। ये शर्म की बात है। दिस इज द बेबी एटीट्यूड। हमने अपने अंदर बेबी एटीट्यूड क्या है? वो शख्स हर एक चीज, जो बेबी एटीट्यूड है, वो हर शख्स जो बचकाना रवैया रखता है, उसको क्या है? हर चीज में जल्दी, दुआ का जवाब जल्दी आ जाए, दुआ का जवाब हमें जल्दी मिल जाए। हमें हैं बहुत से लोग, मुझे अक्सर ये कहते हैं जब हमारी शादी के लिए दुआ करें, तो मैं उन्हें कहता हूं कि जी मैं दुआ कर लूं, तो वो कहते नहीं पर सब जल्दी दुआ करें ताकि जल्दी जल्दी हमारी शादी हो। भाई जो आप आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, मैं अभी दुआ कर रहा हूं। तो जब जवाब खुदा देगा, उन्हें जल्दी है कि हमारी दुआ का जवाब भी हमें क्या मिले, जल्दी मिल जाए। और कुछ लोगों में जो बेबी एटीट्यूड हमें मिलता है, वो आपको फोर्स करते हैं। कई दफा लोग लेटर लेने आते हैं दिन को, रात को, तो वो कहते हैं जी हमें अभी लेटर दें, जल्दी करें, हमें तो बड़ी मजबूरी बनी हुई है। तो उन्हें अगर कहें जी सुबह ले जाए, तो कहते नहीं अभी दें, हमें तो अभी लेटर चाहिए।
تو میں پھر کہتا ہوں تہاڈی جلدی ساری رہتی آ کے میرے تے نکلدی اینے دنوں تو تسی کتھے سو اج آخری ڈیٹ ہے سان لیٹر دیو اسی جمع کرانا ہے آج ہی ہمیں دے وہ فورس کرتے ہیں جلدی کریں پریشرائز بہت سے چرچ ممبرز لیڈرشپ کے لوگ پاسٹر کو پریشرائز کرتے ہیں جلدی کریں یہ بیبی ایٹیٹیوڈ ہے میچور ایٹیٹیوڈ میں آنے کی ضرورت ہے گرو کرنے کی ضرورت ہے بعض دفعہ آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے چرچ میں ایز اے لیڈر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پریشر دیا جاتا ہے آج ہی فیصلہ کریں پاسٹر یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں دعا کروں میں خدا سے پوچھوں مجھے کوئی وقت ملے میں سوچوں میں اس کام کو دیکھوں پریشر ڈالا جاتا ہے فورس کیا جاتا ہے جلدی کریں آج ہی بتائیں آج ہی کریں اور بہت سے فیصلے اس جلد بازی میں غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں اس لیے جسٹ چینج ہمیں اپنی زندگی میں چینج لانا ہے ہم نے چینج کرنا ہے اپنے آپ کو اور یہ چیز شو کرتی ہے کہ ہم روحانی طور پر بڑھ رہے ہیں آمین جب ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں آمین میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو آمین بڑے تھوڑے سے بولن دے زور سے بولے آمین اپنے آپ کو اور یہ چیز آپ نے نکالنی ہے آج کوئی شخص اگر نجات پا لیتا ہے اور وہ ساری عمر بیبی کرسچن رہتا ہے وہ اپنی بلیسنگز کو برکتوں کو مس کر دیتا ہے اگر کوئی شخص نجات پانے کے بعد بھی بیبی کرسچن رہتا ہے تو وہ خدا کے بہت سے پریولیجز کو بہت سی برکتوں کو بہت سے فوائد کو وہ مس کر دیتا ہے اپنی ہیلنگ کو اپنے میریکل کو اپنی شفا کو معجزات کو برکات کو وہ مس کر دیتا ہے کیونکہ وہ ابھی بیبی کرسچن ہے جسٹ ویٹ جسٹ گرو اپ نکالیں اس چیز کو اپنے اندر سے اور ہم نیکسٹ چیز جو دیکھیں گے روحانی ترقی کا مطلب کیا ہے we should be a vital part of a healing community or church ہمیں کلیسیا کا اہم حصہ بننا ہے ہمیں کیا بننا ہے کلیسیا کا اہم حصہ بننا ہے ہمیں کلیسیا کا محض ممبر نہیں بننا ہمیں کلیسیا کا حصہ بننا ہے ہمیں کلیسیا کا وائٹل پارٹ بننا ہے ہمیں کلیسیا کا اہم حصہ بننا ہے ہمیں جسٹ ممبر نہیں کلیسیا کا بننا ہمیں کلیسیا کا حصہ بننا ہے یعنی کوئی ذمہ داری کوئی رسپانسبلٹی کوئی خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں ہم کلیسیا کا چرچ کا حصہ بنے خدا چاہتا ہے کہ ہم سب گرو کریں ہم سب ترقی کریں ہم اپنی مقامی کلیسیا کا ممبر نہ بنے ہم کلیسیا کا حصہ بنے ہم صرف ممبر نہ بنے ہم صرف سنڈے کو آتے ہیں بس دعا کی عبادت کی اور چلے گئے آپ ممبر نہ بنے آپ وزٹر نہ بنے آپ سنڈے کو چرچ وزٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں آپ جسٹ وزٹر نہ بنے آپ چرچ کا حصہ بنے نو وزٹر آپ نے وزٹر نہیں بننا کہ آپ چرچ کو وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عبادت کی ہے اور جی میں جا رہا ہوں اور میں آ گیا ہوں آپ چرچ ممبر نہ بنے آپ چرچ ممبر نہ بنے بیکم اے پارٹ
become a vital part of church. آپ چرچ کا اہم حصہ بنیں. اگر ابھی تک آپ صرف جسٹ چرچ میں عبادت کرنے آتے ہیں، چرچ کو وزٹ کرنے آتے ہیں، صرف چرچ کو آپ نے عبادت کی پلیس سمجھا ہوا ہے، تو آپ جسٹ وزٹر ہیں، آپ جسٹ بیبی کرسچن ہیں، آپ پارٹ نہیں ہیں، آپ اہم حصہ نہیں ہیں. ہم نے چرچ ممبر نہیں بننا، ہم نے چرچ کا اہم حصہ بننا ہے. اور نہ صرف چرچ کا حصہ بننا ہے، ہم نے مسیح کے بدن کا حصہ بننا ہے، کلیسیا کا حصہ بننا ہے، مسیح کے بدن کا حصہ بننا ہے، باڈی آف کرائسٹ کا حصہ بننا ہے. ہم نے باڈی آف کرائسٹ کا اہم حصہ بننا ہے. اور ہم نے نہ صرف حصہ بننا ہے، بلکہ ہم نے فل اور کمپلیٹ اور مکمل حصہ بننا ہے. اس کے بدن کا حصہ بنے تاکہ ہمیں خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. لیکن ہمارے بہت سے چرچز کا سیٹ اپ یہ ہے، پاسٹر ہے اور کلیسیا، دیٹس آل. ممبرز ہیں، کانگریگیشن ہے، کلرجی ہے، دیٹس آل. خدا یہ چاہتا ہے جو کانگریگیشن ہے، جو ممبرز ہیں، وہ صرف ممبر نہ رہیں بلکہ وہ مسیح کے بدن کا حصہ بن جائے، the part of the church، اور اہم حصہ بنے. ان کی پارٹیسپیشن، ان کی پریئرز، ان کی ہیلپ چرچ کے لیے وائٹل پارٹ ہو، اہم حصہ. وہ ایماندار جو اپنی کلیسیا کا مکمل حصہ بن جاتے ہیں، وہ بالغ مسیحی. وہ ایماندار جو اپنی کلیسیا کا مکمل حصہ بن جاتے ہیں، وہ بالغ ایماندار ہیں، بالغ مسیحی ہیں، میچور کرسچن ہیں. اگر آپ کا چرچ آپ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، آپ کا چرچ اگر آپ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، آپ چرچ میں وائٹل ڈیوٹی نہیں رکھتے ہیں، کوئی اہم حصہ آپ کا چرچ میں نہیں ہے، اہم ذمہ داری آپ کی اگر چرچ میں نہیں ہے، اگر چرچ آپ کو کوئی اہم ذمہ داری نہیں دے رہا، اگر چرچ آپ کو کسی اہم ذمہ داری میں شامل نہیں کر رہا، یو جسٹ آ بیبی کرسچن. آپ ابھی نابالغ کرسچن ہیں، آپ کو کوئی ذمہ داری دینے کے لیے تیار نہیں. آپ اپنے آپ کو چرچ کا اہم وائٹل پارٹ، اہم حصہ بنائیں، فل پارٹ بنائیں، مکمل طور سے چرچ کا اہم حصہ بنے. ہم ایک دوسرے ایمانداروں اور خاص طور پر نوجوانوں کو ہم اٹھانے کا باعث بنے، مسیح تک لانے کا، بالغ ہونے کا، میچورٹی تک لانے کا حصہ بنے. ہم سمجھتے ہیں یہ پاسٹر کی ذمہ داری ہے. نو، یہ ان بالغ مسیحی ایمانداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ابھی نئے بلیورز ہیں وہ ان کو لے کر آگے آئیں اور مسیح کے بدن کا حصہ بنیں. آمین. یہ ہر بالغ مسیحی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بالغ بننے میں مدد کرے. ہر ایماندار کی یہ چرچ میں ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے ایماندار کو بالغ بننے میں مدد کرے، خراب کرنے میں مدد نہ کرے، پارٹی بازی بنانے میں مدد نہ کرے، اس کو خراب کرنے میں مدد نہ کرے، بلکہ
اس کو ہیلپ کرے، اس کو میچورٹی میں، روحانیت میں، اسپرچویلٹی میں، خدا کے کلام میں، دعا میں اس کو گرو ہونے کے لیے اس کی مدد کرے، وہ میچور ہو، اس کی ہیلپ کرے۔ نمبر 2، he should take or adopt some responsibility in the church. چرچ میں جو ایک بالغ مسیحی ہے وہ خود آ کے ذمہ داری اپنی قبول کرے گا، لے گا۔ بالغ مسیحی چرچ میں اپنی ذمہ داری خود لے گا، وہ خود کہے گا کہ مجھے چرچ میں کوئی ذمہ داری دی جائے۔ جو امیچور ہے، نابالغ ہے، وہ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگ جائے گا، اور جو بالغ مسیحی ہے وہ چرچ میں ذمہ داری لے گا، اپنا پیش کرے گا کہ ہمیں چرچ میں یہ ذمہ داری دی جائے، رسپانسبل ٹھہرایا جائے، ہم پر یہ بوجھ ڈالا جائے، ہم چرچ کا حصہ ہیں، ہمیں چرچ میں یہ ذمہ داری دی جائے۔ اور امیچور نابالغ ایماندار وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ جائے گا۔ ہم اسے بار بار کہیں گے آپ آئیں، دعا میں آئیں، میٹنگ میں آئیں، فلاں جگہ پہ آئیں، یہ چیز ہم کر رہے ہیں چرچ کے اندر۔ وہ کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں، اس کے پاس وقت نہیں خدا کے کام کے لیے۔ پھر اسے چرچ میں سیٹ بھی چاہیے، پھر اسے نام بھی چاہیے۔ امیچور شخص اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، اور میچور شخص خود آ کر چرچ میں ذمہ داریاں قبول کرتا ہے کہ یہ ذمہ داری میری ہے۔ اور بہت دفعہ ہمارے بیبی ایٹیٹیوڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جب چرچ میں یہ کام نہیں کروں گا نا تو پاسٹر کی نیند اڑ جائے گی، ٹینشن بن جائے گی۔ نو، آپ نہ کریں، چرچ کا کام پھر بھی ہوگا، چرچ کا کام نہیں رکے گا۔ یہاں پر صفائی کرنے والے بھی خدا بھیجے گا، یہاں پر کلام سنانے والے بھی خدا بھیجے گا، یہاں پر لیڈنگ کرنے والے بھی آ جائیں گے، یہاں پر ورشپ کرنے والے بھی آ جائیں گے، یہاں پر اور چرچ ممبرز بھی آ جائیں گے۔ اگر ہمارے مائنڈ میں یہ سوچ ہے کہ میں چرچ نہیں جاتا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ نہیں، ہماری برکت موجود ہے۔ یسوع ہر سنڈے یہاں موجود ہوتا ہے، ہمیں برکت ملتی ہے۔ امیچور شخص کی یہ سوچ ہے، تھنکنگ ہے کہ شاید میرے یہ کرنے سے جو میچور شخص ہے اور دنیا کا ایک بہت بڑا خادم پاسٹر پال ینگیچو، کس نے نام سنا ہے؟ کوریا کا سب سے بڑا چرچ، 8 لاکھ کی کلیسیا اس پاسٹر کی تھی۔ وہ پچھلے سال غالباً میرا خیال اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس ملک کا جو پریزیڈنٹ تھا، صدر، اس کے چرچ کا ڈیکن تھا، ملک کا پریزیڈنٹ، اور ینگیچو کے چرچ میں کیا ہے؟ ڈیکن، اور چرچ میں وہ ہدیہ اٹھاتا تھا۔ اور پھر اس کی ایک اور ڈیوٹی یہ تھی کہ اسے گیٹ کے ساتھ کھڑا کیا ہوتا تھا تاکہ جو لوگ انٹر ہوں وہ انہیں سیٹ پر بٹھائے۔ ہر شخص اس کو دیکھتا تھا، یہ ملک کا پریزیڈنٹ ہے اور یہ ہمیں چرچ کی کرسیوں پر بٹھا رہا ہے۔ ہمارے چرچ میں سب سے امیر آدمی کون ہے؟ کہ میں غریب تھا پوچھ لیا۔ سب سے اچھی جاب کس کی ہے؟ یس، خدا نے اچھی جاب دی۔ سب سے اچھا بزنس کس کا؟ میرا تو سب سے اچھا بزنس، میں سب سے امیر ہوں۔ یس، تو وہ پریزیڈنٹ کیا کرتا ہے؟ اس کے چرچ میں
وہ دیا بھی اٹھاتا ہے, وہ لوگوں کو بھی بٹھاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے. لوگ مجھے کیا کہیں گے اگر میں نے چرچ میں جھاڑو مار دیا, میں نے جوتی اٹھا کے اگر سائیڈ میں رکھ دی, اوہو میں تو سب سے امیر ہوں اس کلیسیا میں تو سب سے اچھا بزنس کرتا ہوں, میری تو سب سے اچھی جاب ہے, سب سے زیادہ کوالیفائڈ چرچ میں ہوں, اور میں چرچ کی کرسیاں سیدھی کروں, میں چرچ کی جوتیاں اٹھاؤں. یہ امیچور رویہ ہے. اور میچور رویہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو پیش کرے گا, وہ ذمہ داری لے گا. اس کے آگے لشکروں کا خدا یسوع ناصری ہے, وہ جس کی خدمت کر رہا ہے. یسوع کی خدمت سب سے اتم اور بالا خدمت ہے. نمبر 3, develop sense of prayer. Develop sense of prayer. ایک بالغ مسیحی وہ ہے جس کے اندر پریئر سینس ہے. وہ چرچ کے لیے, کلیسیا کے لیے خود ہی روح القدس کی رہنمائی سے, روح القدس کی مدد سے وہ چرچ کے لیے خود ہی دعا کرے گا, شفاعت کرے گا. وہ خود ہی, اسے کہنا نہیں پڑے گا. اس کے اندر پریئر سینس ڈیولپ ہو چکی ہے. یہ میچور ایٹیٹیوڈ ہے. وہ دعا کرے گا چرچ کے لیے, خادم کے لیے, بھیڑوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی خدمت کے لیے. اس کے اندر پریئر سینس ڈیولپ ہو چکی ہے. وہ پاک روح کی مدد سے رہنمائی کرے گا. نمبر 4, اپنے آپ کو چرچ کے ساتھ ریلیٹ کریں, چرچ کے ساتھ پوست کریں. ریلیٹ کی کیا بنے گی اردو؟ ریلیٹ, جوڑے, پوست, منسلک رکھیں, تعلق رکھیں. ریلیٹ, ریلیشن. اپنے آپ کو چرچ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں, اپنے آپ کو ریلیٹ کریں چرچ کے ساتھ. اگر آپ کا چرچ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو چرچ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہمارا چرچ اچھا کام کر رہا ہے, ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر چرچ پرابلم میں ہے, مشکل میں ہے, تو پھر اگر چرچ اچھا کام کر رہا ہے تو پھر تو ہمارا بھی نام. تو اگر چرچ مشکلات میں ہے, پرابلم میں ہے, تو وہ طوفانوں سے گزر رہا ہے, تو پھر ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, ریلیٹ کریں. ہم ان طوفانوں میں سے, ان پرابلمز میں سے, ان مشکلات میں سے چرچ کو نکال سکتے ہیں. اور ایک میچور بالغ مسیحی کا یہ رویہ ہے کہ وہ چرچ کو وہ مشکلات سے کھینچ کر نکال لیتا ہے. لیکن جو امیچور ہے, جو بیبی کرسچن ہے, جو بیبی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں, وہ مشکلات میں چرچ کو چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں. پاسٹر جانے تے پاسٹر دا کم جانے. اچھائی میں, برائی میں, خوشی میں, غمی میں جو میچور بلیورز ہیں, خدا کا شکر ہے ہمارے چرچ میں ایسے میچور بلیورز ہیں جنہوں نے ہمیشہ دعاؤں سے, باتوں سے, فنانس سے اس چرچ کو, خادم کو, کلیسیا کو انہوں نے کبھی ڈاؤن جانے نہیں دیا. جب بھی کبھی پرابلم آئی تو انہوں نے ہمیشہ چرچ کو سنبھالا. آمین. لیکن جو امیچور ہے, جو بیبی کرسچن ہے, وہ اپنے آپ کو چرچ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. مثال کے طور پر اگر ایک پاسٹر اپنی خدمت میں یا ذمہ داری میں وہ ناکام ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے,
تو اس کی وجہ آپ کلیسیا ہے، لوگ ہیں۔ آپ نے بر وقت اپنے خادم کی مدد نہیں کی، اس لیے آپ کا خادم ناکام ہو گیا۔ اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خادم جن کی کلیسیائی ذمہ داریاں نہیں ہیں وہ بڑے کامیاب خادم ہیں۔ ایسے پریچر ہیں، ایسے ٹیچر ہیں جن کی کلیسیا نہیں ہے لیکن وہ بڑے کامیاب خادم ہیں۔ پاکستان میں بھی بلی گرام کو آپ دیکھ لیں، اور بہت سے خادم ہیں جن کی کلیسیائی ذمہ داریاں نہیں تھی، وہ جسٹ پریچنگ اور ٹیچنگ کرتے تھے لیکن وہ کامیاب تھے۔ جن کی مقامی کلیسیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ اس لیے چرچ میں پاسٹر کو بہت سی چیزیں، بہت سے لوگوں کا بیبی کرسچن ایٹیٹیوڈ ڈرین کر دیتا ہے۔ یعنی لیڈرشپ ہے، ممبرز ہیں، اگر اممیچور ہیں، وہ میچورٹی کے لیول پہ نہیں پہنچتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیول پر نہیں لاتے ہیں، تو بیچارے خادم کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اگر آپ میچور نہیں ہوتے، میچورٹی کے لیول پر نہیں آتے ہیں، تو خادم کا کیا ہو جائے گا؟ اور اس کی میں بڑی سیریس مثال آپ کو دوں گا۔ Moses was a great man of God, great prophet in Israel. موسیٰ اسرائیل کا عظیم نبی تھا۔ جب وہ اکیلا تھا اس سے رویا دیکھی، اس سے جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھا، اس کا خدا سے روبرو سامنا ہوا۔ لیکن جب وہ کانگریگیشن میں آ گیا، جب لوگوں کے ساتھ آ گیا، تو بھیڑ کی وجہ سے، اسرائیلیوں کی وجہ سے اس کی کلیسیا، انہوں نے اتنا ڈرین اس کو کیا، اتنا اس کو انہوں نے ڈرین کر دیا، اس کو اتنا ڈسٹرب کر دیا، اس کی رویا کو، اس کے مسا کو، اس کی انرجی کو اتنا انہوں نے ڈسٹرب کر دیا۔ موسیٰ بیچارہ ان کی وجہ سے ملک کنعان میں بھی نہ جا سکا جب وہ اکیلا تھا، لیکن جب وہ ذمہ داریاں اس پہ آئیں تو ملک کنعان میں وہ نہیں جا سکا۔ He is a great man of God، خدا سے باتیں کرتا، خدا کا جلال دیکھتا، لیکن جب ذمہ داریاں اس پہ آتی ہیں وہ خادم کو زبردست قسم کی ڈسٹرب کرتی ہیں، اس کی انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے، اس کی انائنٹنگ، اور وہ اسرائیلیوں کی وجہ سے ملک کنعان میں نہ جا سکا، داخل نہ ہو سکا، اس کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی۔ اس لیے بھی سیریس، یہ صرف پاسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر چرچ میں کرسیاں لینی ہے، بینچ بنوانے ہیں یا کوئی کام ہے، تو یہ صرف پاسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چرچ میں کوئی چیز خریدنی ہے تو یہ پاسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی پروگرام کرنا ہے تو یہ پاسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چرچ بلڈنگ بنانی ہے تو یہ پاسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب 200-300 لوگوں کی ذمہ داری ایک پاسٹر پر آ جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں پھر کیا ہو جاتا ہے۔ وہ ساری ذمہ داری پاسٹر پر آتی ہے تو پاسٹر کی ساری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارہ کامیاب ہونے کی بجائے ایک سٹک پوزیشن میں چلا جاتا ہے، وہ منجمد ہو جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں میں، وہ سٹک ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، پوست کریں چرچ کے ساتھ۔ جو بالغ مسیحی ہے وہ چرچ کے ساتھ پوست رہے گا، وہ چرچ کے ساتھ
आइडेंटिफाई रहेगा, वो रिलेट रहेगा और वो अपना काम चर्च में करता रहेगा, वो जिम्मेदार होगा। एक खादम खुदा से दुआ कर रहा था कि खुदा मेरा चर्च लॉस में क्यों है। आप समझ तो गए होंगे कि केड़ा खादम दुआ कर रहा है। एक खादम दुआ कर रहा था और खुदा से कह रहा था कि मेरा चर्च लॉस में क्यों है, हमारा फाइनेंस क्यों ग्रो नहीं कर रहा। तो खुदा ने कहा जो मेरे घर का हिस्सा है वो ये और जगह पर दे देते हैं। बेबी क्रिश्चियन बेबी एटीट्यूड ये है कि हम खुदा का हिस्सा भी खुदा को नहीं देते। मैं भी बसंत पे पैसा लग गया है, मैं भी शादी पे पैसे लग गए, मैं भी बर्थडे पे पैसे लग गए, मैं भी कोई और मसला आ गया है। और बास दफा हमारी शादी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, हम लोन भी ले लेते हैं, लेकिन चर्च के लिए वो कभी लोन नहीं लेंगे, वो कभी चर्च की हेल्प के लिए खड़े नहीं होंगे, वो कभी, ये बेबी क्रिश्चियन एटीट्यूड है, वो कभी आइडेंटिफाई नहीं करते। इसलिए हमारे लोग रूहानी तरक्की नहीं करते, पाकिस्तानी लोग रूहानियत में इसलिए मजबूत भी नहीं है, इसलिए हमें हमारे मौत साथ और शिफा भी हमें उतनी मजबूती से नहीं मिलती। जो हमें खुदा को देना चाहिए वो हम नहीं देते, हम उस पैसे को कहीं और यूज करते हैं। हम समझते हैं हमारी नीड, हमारी जरूरत खुदा की जरूरत से, खुदा के काम की जरूरत से, चर्च की जरूरत से हमारी जरूरत ज्यादा बड़ी है, हमारी जरूरतें ज्यादा हैं। पास्टर जाने और पास्टर का काम जाने, और जब हम नहीं देते खुदा का काम निगलेक्ट होता है, खुदा का काम हर्ट होता है, खुदा का काम डिस्टर्ब होता है। इसलिए हमें जरूरत है कि सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि ये मेरा काम है जिसको मैंने करना है, ये मेरा काम है जिसको मैंने करना है। खुदा के काम को हम क्या समझें, ये मेरा काम है जिसको मैंने करना है। खुदा के काम की जरूरत को हम क्या समझें, ये मेरी जरूरत है जिसको मैंने करना है, ये मेरा काम है, इसको मैंने करना है। नंबर 5, एक बालक मसीही की ये क्वालिटी होगी, he will try to help people who are hurting। जिन लोगों की हर्ट्स हैं, नीड्स हैं, जो दिल बर्दाश्ता हैं, जो जरूरतमंद हैं, एक बालक मसीह की ये कोशिश होगी कि वो उनकी मदद करना चाहेगा। बालक मसीही दूसरों की क्या करता है, हेल्प करता है। आज हमारी कोशिश होती है, हम खाते भी हैं, सब कुछ भी है, तो हमारी फिर भी नजर किसी हेल्प पर ही होती है कि कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आ जाए, कुमक आ जाए। सो एक बालक मसीही हमेशा दूसरों को हेल्प करेगा, वो दूसरों को वो दूसरों की हेल्प करेगा। चर्च में ऐसे लोग, मुझे खुशी हुई, एक पास साहब पिछले दिनों मुझे कह रहे थे कि आप कभी हमारा चर्च विजिट करें, हमारे चर्च में दूसरों की हेल्प करने वाले बड़े लोग हैं। हम एक कॉल देते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं। इसी वक्त पास साहब आप हमारे चर्च में, वो दूसरों की, ये मैच्योर एटीट्यूड है, वो दूसरों को उनकी हालत से, हालात से निकालने की कोशिश करता है।
دوسرے لفظوں میں آپ کو چرچ میں ہیلپنگ بلیور جب نظر آئیں، ہیلپنگ بلیورز، مدد کرنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے لوگ جب نظر آئیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ میچور مسیحی ایماندار ہے۔ یس۔ اور جو ہیلپنگ سیکرز ہیں، ہیلپ سیکرز بلیور ہیں، وہ بیبی بلیورز ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے ان کو نظر انداز کر دینا ہے، لیکن اگر آپ پھر سم ٹائم جب ہم ان کو کوئی پوزیشن دیتے ہیں، کوئی عہدہ چرچ میں کوئی خدمت دیتے ہیں، تو وہ اس عہدے پر کھڑے ہو کر پرابلمز کھڑی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بجائے کہ دوسروں کی ہیلپ کریں، وہ دوسروں کے لیے پرابلمز کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری تبدیلی ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے اگر ہم فی الحقیقت مسیحی یا مسیح میں بالغ ہونا چاہتے ہیں یا مسیحی بالغ بننا چاہتے ہیں، تو چرچ میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں جو مسیحی بالغ ہیں۔ لیکن جو مین چیز ہم نے چینج کرنی ہے، ہم نے اپنی روحانی گروتھ میں، روحانی ترقی میں جس کو ہم نے چینج کرنا ہے، وہ ہمارا مائنڈ ہے، ہمارا ذہن ہے، ہمارے خیالات ہیں، ہماری سوچ ہے، ہمارے رویے ہیں۔ خدا ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور ابلیس بھی ہمارے خیالات کو، ہمارے مائنڈ کو، ہمارے رویوں کو، ہماری سوچوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اور روحانی جنگ بیسیکلی کہاں پر لڑی جاتی ہے؟ سوچوں، خیالوں میں، ذہن میں۔ خدا ہمارے مائنڈ کو، ہمارے ذہن کو کنٹرول کر کے اسے مثبت بنانا چاہتا ہے۔ ابلیس ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کر کے اسے منفی بنانا چاہتا ہے، نیگیٹو۔ آپ سوچیں کہ خدا کیوں میرے ذہن کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ ابلیس کیوں میرے ذہن کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اسے منفی بنا دینا چاہتا ہے۔ خدا اس لیے چاہتا ہے کہ ہمارے ذہن کو کنٹرول کرے تاکہ ہم اس کے وعدوں کو انہیرٹ کر سکیں۔ کیا کر سکیں؟ انہیرٹ۔ کیا ترجمہ ہے انہیرٹ؟ انہیرٹ کر سکیں، میراث میں لے سکیں، اسے اپنا سکیں، اسے محسوس کریں، اس سے ہماری واقفیت ہو، خدا کے وعدوں کو میراث میں لے لیں، خدا کے وعدوں کو اپنے ذہن میں لے لیں۔ جب خدا کے وعدوں کو ہم اپنی سوچوں میں، ذہن میں، خیالوں میں لے لیتے ہیں تو خدا کے وعدوں سے ہم بھر جاتے ہیں، اور جب خدا کے وعدوں سے آپ بھر جاتے ہیں پھر خدا کے وعدے پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آمین، ہیلیلویا۔ آپ ایک دفعہ ایمان سے اپنے ذہن میں خدا کے وعدوں کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہ سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، وہ اپنے وقت پر وہ برکتیں، وہ شفائیں، وہ معجزات آپ کی زندگی میں پوری کرتا چلے جائے گا۔ ابلیس ہمیں کشمکش میں ڈال دیتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک جنگ جاری ہو جاتی ہے، ایک کشمکش جاری ہو جاتی ہے، آپ کے مائنڈ کے اندر ابلیس ایک کشمکش کو، ایک جنگ کو جاری کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ تیرے لیے نہیں ہوگا۔ خدا کے سارے وعدے بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اس کے وعدے میری زندگی میں پورے ہوں گے، خدا مجھے برکت دے گا، خدا مجھے شفا دے گا، خدا مجھے قوت دے
نہیں ہو سکتا. میرے بہن بھائی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. میرے ماں باپ نے یہ کہہ دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن تیرا خدا یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. میں ناممکنات کا خدا ہوں. جہاں کچھ نہیں ہوتا میں وہاں سے بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. میں تیرا خدا ہوں. ہیلیلویا ہیلیلویا. خدا بار بار اگین اینڈ اگین آپ کو یہ چیزیں رجسٹر کروانا چاہتا ہے کہ میں تمہارا خداوند خدا ناممکنات کا خدا ہوں. جو چیزیں نہیں ہیں خدا انہیں ایسے بلا لیتا ہے. ہیلیلویا. گویا کہ وہ مسیحی زندگی میں وہ لوگ غالب آتے ہیں جو خدا کے وعدوں کو میراث کے طور پر لے لیتے ہیں. وہ لوگ غالب آتے ہیں جو خدا کے وعدوں کا یقین کر لیتے ہیں. وہ لوگ غالب آتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ خدا کے وعدے کیا ہے, وہ پرومسز کیا ہے. پھر آپ اس کو قبول کیسے کریں گے جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں, جس چیز کو ہم نے اپنے مائنڈ میں آنے نہیں دیا, ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں. لیکن جب وہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے, ہماری سوچ میں آتی ہے, ہمارے رویے میں آ جاتی ہے, خدا ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. لیکن جب وہ چیز ہمارے مائنڈ میں نہیں, خدا کے وعدے ہمارے ذہن میں نہیں, ہماری زندگی میں نہیں, وہ وعدے ہمارے مائنڈ میں نہیں ہیں, تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر خدا کے وعدے ہمارے مائنڈ میں ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں سب کچھ ملے گا. آمین. اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو, اپنے ذہن کو چینج کریں. اور اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں کنجنٹو سائیکالوجی. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی زمینی خدمت میں کنجنٹو سائیکالوجی یوز کی, اپلائی کی. اور اس کے 3 سٹیپ ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. نمبر 1, چینج آف انوائرمنٹ, ماحول کی تبدیلی. مثال کے طور پہ آپ کا وزن بہت زیادہ ہے, میں کہہ لیں میرا وزن بہت زیادہ ہے, اور آپ نے اسے کم کرنا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے کھانے پر کنٹرول کریں گے, اس انوائرمنٹ کو آپ چینج کریں گے. کھانے کی انوائرمنٹ کو آپ چینج کرنا شروع کریں گے. آپ نے اس کو تبدیل کیا, آپ نے نشہ چھوڑنا ہے تو آپ اس انوائرمنٹ کو چینج کر دیں. اگر آپ نے اپنی زندگی سے فخر کو نکالنا ہے, گھمنڈ کو نکالنا ہے, آپ نے جھوٹ کو نکالنا ہے, تو آپ اس انوائرمنٹ کو چینج کریں. آپ اور چیزوں کو نکالنا شروع کر دیں. چینج یور انوائرمنٹ, اس انوائرمنٹ کو چینج کریں. وزن کم کرنے کے لیے جیسے ہم اپنے کھانے کو چینج کرتے ہیں, اس لیے اس انوائرمنٹ کو چینج کریں. نمبر 2, دل کی تبدیلی, چینج آف تھنکنگ یا چینج آف ہارٹ. خدا آپ کو تبدیل نہیں کرے گا. میں نے پہلے بھی کہا خدا آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا جب تک آپ تبدیل نہ ہو. میں آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا, آپ نے خود تبدیل ہونا ہے. خدا آپ کو تبدیل نہیں کرے گا, آپ نے خود تبدیل ہونا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. نمبر 3, پریکٹس
प्रैक्टिस, 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 अमल, अमल, अमल। खुदा पर अपने ईमान को मुसलसल अमल में, प्रैक्टिस में लाएं, अमल करें, अपने आप को खुदा के वादों में देखें, मुसलसल अमल में लाएं, वादों में देखें। पहली चीज क्या है? अमल में अपने आप को खुदा के वादों में देखें। मेरे लिए खुदा के वादे क्या हैं? शिफा के वादे, बरकत के वादे, खुशी के वादे, बहाली के वादे, खुशहाली के वादे। अपने आप को उन वादों में देखें। नंबर 2, फिर जो कुछ आप अपने आप को आप खुदा में देखते हैं या खुदा कोई आपके लिए काम करता है तो उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद तेरा शुक्र है मैं तुझ में फाते हूं। खुदावंद तेरा शुक्र है तूने मुझे शिफा दी है। खुदावंद तेरा शुक्र है तूने मुझे कामयाबी दी है। और नंबर 3, पुट ऑफ द ओल्ड मैन, पुरानी इंसानियत को या पुराने इंसान को क्या करो? उतार दो, पुराने इंसान को। और यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में कंजेंटिव थेरेपी में ये यूज किया, अपनी काउंसलिंग में उसने ये चीजें यूज की। और उसमें 4 चीजें हैं: कंपैशन, रहम और तर्ज। यीशु की जमीनी खिदमत के अंदर जो उसने साइकोलॉजी की थेरेपी यूज की, उसमें क्या था? कंपैशन, तर्ज, रहम। नंबर 2, he gave them acceptance, यीशु ने उन्हें कबूलियत का एहसास दिया। नंबर 3, emphasize the right behavior, दुरुस्त वो चीज ये है। यीशु ने उन्हें बताया कि दुरुस्त चीज ये है। नंबर 4, to accept the responsibility and turn the present condition, यीशु ने उनको मौका दिया कि अपनी जिम्मेदारी को कबूल करें। सुमरन यूहन्ना 5 बाब 6, 7 और 8 आयत। यूहन्ना 5 बाब पढ़ा, उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौस में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। आमीन। आप इस रेफरेंस में, इस हवाला में यूहन्ना 5 बाब की 6 आयत से 8 आयत में इन 4 बातों को देखेंगे। यीशु को उस पर तरस आया और यीशु ने उसे कबूलियत का एहसास दिया और उससे कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? ये चीजें आप अपनी जिंदगी में लाएं। खुदावंद मुझसे प्यार करता है, खुदावंद मेरे बारे में फिक्रमंद है, मैं जैसा भी हूं यीशु मुझे कबूल करता है। उस शख्स ने जो पढ़ा था, जिसे यीशु ने देखा, तो यीशु ने उससे क्या पूछा कि तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। उसके माइंड में जो कुछ है, उसकी जिंदगी में जो कुछ है, वो यीशु को बता रहा है। यीशु से कह रहा है, बता तू तंदुरुस्त होना चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तू तंदुरुस्त होना चाहता है। वो यीशु को कह रहा है कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो मुझे उठाकर उस पानी में, हौज में डाल दे और मैं ठीक हो जाऊं। उसे अपनी प्रॉब्लम बताई। यीशु ने उसे बताया कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसे क्या करना है।
यीशु ने उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, चेंज योर कंडीशन, चेंज योर माइंड, चेंज योर पोजीशन, चेंज योर लोकेलिटी। अपनी चारपाई उठा और चल, फिर अपनी जगह से तू चेंज हो, बाहर निकल और अपनी चारपाई को उठा और चल फिर। यीशु ने उसे बताया उसके अंदर क्या है, और यीशु ने उसे कबूलियत का एहसास बख्शा कि तू अगर मुझे कबूल करे, मुझ पर ईमान लाए, तो तेरी कंडीशन बदल जाएगी। अपनी सोच को बदल, अपनी अंदरूनी हालत को बदल, अपने अंदर से बीमारी को निकाल। मेरी बात को सुन, अगर तू तंदुरुस्त होना चाहता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मरकस 10:51 और 52 आयत। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जब तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, वो फील फॉर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। इसमें यीशु मसीह को उस पर दर्शाया और उसने उससे कहा, बता मैं तेरे लिए। यीशु ये चाहता है कि बता, मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो इसका मतलब क्या है? वो चीज जिसकी उसको जरूरत है, वो चीज अपने जहन में लाए। बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अभी तक उसके जहन में ये है, मैं अंधा हूं, मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं। अब वो यीशु उसको पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु उसको पूछ रहा है कि तेरे माइंड में क्या है, तू जो कुछ सोच रहा है, तू अंधा है, आज से तू अंधा नहीं रहेगा। मैं तुझे कबूलियत का एहसास दे रहा हूं, तेरे अंदर कबूलियत को डाल रहा हूं। तू बदल सकता है, तू चेंज हो सकता है, तू इन हालात से निकल सकता है। गो के वो सोच रहा है, उसके इर्द गिर्द तारीकी है, उसके इर्द गिर्द वही पुराना माहौल है, तारीकी है, क्योंकि वो अंधा है। यीशु कह रहा है वो चीज अपने माइंड में ला, उस चीज को सोच, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अपने जहन में शिफा को लाया। जब उससे यीशु को कहा, मैं बीना होना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं शिफा पाना चाहता हूं, तो यीशु ने उसे एक ही बात की, जा तेरे ईमान ने तुझे। तेरी जिम्मेदारी ये है कि तू यीशु पर ईमान ला और शिफा पा। यीशु ने उसे कबूलियत का एहसास दिया। आज जो कुछ हमारे माइंड में है, यीशु कबूलियत का आप बदल सकते हैं। अगर अंधा बदल सकता है तो आज हमारी तो आंखें हैं। हालेलुया। खुदा हमें भी बदल सकता है, खुदा हमारे हालात को भी बदल सकता है, खुदा हमें बीमारी से भी निकाल सकता है, तूफानों से भी निकाल सकता है, क्योंकि वो यीशु है और वो सब कुछ कर सकता है। यीशु ने उससे कहा, अपने ज़हन में शिफा को ला और ये कि ईमान रख कि यीशु तुझे शिफा दे सकता है। पहले उसका जो ज़हन है वो दुरुस्त नहीं, उसमें परेशानी है, बीमारी है, कमजोरी है, तारीकी है, आंखें बंद है, तारीकी है। यीशु ने उससे गुफ्तगू की, उसके ज़हन को तब्दील किया। जब माइंड चेंज हो जाएगा, हमारी शिफा भी हमें मिल जाएगी। जब हमारा ज़हन बदल जाएगा, हमें हमारा मौजज़ा भी मिल जाएगा। जब हमारी सोचें बदल जाएंगी, खुदा हमारी जिंदगी की हालतों को भी बदल देगा। आमीन। लूका 12:22 से 27 आयत। यस, यीशु आज पूछता है आपसे,
बता मैं तेरे लिए क्या करूं। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से भरकर है और बदन पोशाक से। कमों पर गौर करो कि ना बोते हैं ना काटते, न उनके खत्ते होता है न कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? बस जब तुमसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? शोषण के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानित मुलव्वस ना था। आमीन। यीशु मसीह अपने शागिर्दों में राइट बिहेवियर, राइट एटीट्यूड को, उनके माइंड को चेंज, उनके माइंड में चेंज लाना चाहते हैं। उनको राइट बिहेवियर, राइट एटीट्यूड खुदावंद देना चाहते हैं, क्योंकि उनका जहन जो है वो जूइश यहूदी जहन है। शागिर्दों का जहन यहूदी जहन है, जूइश माइंड है। और यीशु मसीह उनके माइंड को गॉडली माइंड बनाना चाहते हैं। और जब वो तालीम दे रहा था तो बार बार यीशु कहता है, गौर करो। अब वो अपने शागिर्दों को ये कह रहा है, गौर करो, फलां चीज पर गौर करो, फलां चीज को देखो, फलां चीज पर गौर करो, सोचो, गौर करो। उसके बारे में उनके सोचने के जो हकाइक थे, यीशु उन्हें बता रहा है कि सोचो, गौर करो, इन चीजों पर क्या करो, गौर करो। यीशु उनके माइंड को चेंज कर रहा है, उनके माइंड में चेंज को ला रहा है। जब वो ये कह रहे हैं कि फलां चीज पर गौर करो, शोषण पर गौर करो, उस पर गौर करो, तो यीशु मसीह जो उनकी थेरेपी कर रहे थे कि वो अपने जहन से सोचो और अपने जहन से वो रवैयों को चेंज करे, सोचों को चेंज करे। यीशु कह रहे थे, गौर करो, देखो कि ये चीजें सब क्या हैं और खुदा ने इन्हें क्या बनाया। खुदा के तरफ देखो, शोषण के दरख्त को देखो, उसकी ब्यूटी को देखो, उसमें कैसी ब्यूटी है उसको देखो। खुदा उसमें अगर ब्यूटी को ला सकता है, खुदा तेरी जिंदगी में भी ब्यूटी को ला सकता है। अगर तेरी जिंदगी उदास है, गौर करें शोषण के दरख्त की खूबसूरती, उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती को देखे। अगर तू मायूस है, तेरी जिंदगी में ब्यूटी आ सकती है। गौर करो, देखो, गौर करो, अगेन एंड अगेन गौर करो, देखो, गौर करो। यीशु की स्पीच में, उसके कलाम में ये बात आप बार बार नोट कर ले, अगेन एंड अगेन यीशु बार बार कहता है, गौर करो, सोचो, देखो, गौर करो, देखो, गौर करो। खुदा कैसा कुछ कर सकता है। यही चीज आज चर्च में भी है। हम सोचते बहुत कम है, हम सोचते बहुत, तो फिर सोचते बहुत कम है, तो फिर हम बोलते बहुत ज्यादा है। हम सोचते बहुत कम है, लेकिन हम बोलते बहुत ज्यादा है। तो यीशु क्या कहता है, सोचो, देखो, गौर करो, गौर करो, गौर करो। शोषण के दरख्तों पर क्या करो, फलां चीज पर। आज चर्च में यही है। हम किस लिए ग्रो नहीं कर पाए, हम किस लिए तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि हम सोचते कम है,
क्यों खुदा ने शोषण के दरख्त को इतना ब्यूटीफुल बना दिया, खुदा आज मुझे भी ब्यूटीफुल बना सकता है। गौर करो शोषण के दरख्तों पर। मेरी जिंदगी में खुदा ने क्या करना है, गौर करें। खुदा कैसे करेगा, गौर करें। सोचो सोचो, खुदा के मंसूबों को सोचो, खुदा के वादों को सोचो, खुदा की कुदरत को सोचो, खुदा के कामों को सोचो, खुदा की बरकतों को देखो, खुदा की कुदरत को देखो। गौर करो, गौर करो, गौर करो, मेडिटेट करो, मेडिटेट करो, गौर करो। उनकी जिंदगी शोषण के दरख्त की जिंदगी कैसी है और खुदा तेरी जिंदगी को कैसा बना सकता है, गौर करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। और सोचना कहां से, हमने अपने ज़हन से। और जब हमारा ज़हन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, हम खुदा के कामों के बारे में सोचना शुरू कर दें। हमारा ज़हन मुस्बत हो जाए। इसलिए मसीही लोग बालक नहीं बन पाते, ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोचते नहीं हैं। और अगर हम कोई सोच भी लें तो हम मनफी सोच सोचते हैं, जो इब्लीस हमारे दिल में ख्याल डालते। हम वो सोचते हैं जो निकम्मी बातें हैं, हम वो सोचते हैं जो कमजोर बातें हैं, हम दूसरों की गलतियों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में हम सोचते हैं। खुदावंद ये कहता है कि हम उसके बारे में सोचें, खुदा के बारे में सोचें, गौर करें, यीशु के बारे में सोचें, कलाम के बारे में सोचें, खुदा के बारे में सोचें, खुदा के कामों के बारे में सोचें, खुदा की कुदरत के बारे में सोचें, खुदा के मंसूबों के बारे में सोचें, खुदा के हाथ के बारे में सोचें। खुदा सब कुछ कर सकता है। हम यीशु के बारे में सोचें, खुदा के वादों के बारे में। खुदा हमारा ज़हन तब्दील करना चाहता है। आप इस बात पर गौर करें। यीशु ने बार बार कहा गौर करो, देखो देखो। देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब देखना नहीं, देखने का मतलब है गौर करो, मुशाहिदा, मेडिटेशन। ईमानदारों को अपना माइंड यूज करना है। खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आप ये आज सोचना शुरू कर दें। हालेलुया। अपने साथ वाले को कहें खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मैंने आज सोच लिया खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। शमरान, खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। खुदा तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आज हमने ये सोच लिया है हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ये मेरी सोच में, मेरे दिल में ये बात है। सोच देखो, देखो, खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा सब कुछ कर सकता है। ईमानदारों के लिए खुदा सब कुछ कर सकता है। कलीसिया के लिए खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा मुझे बरकत दे सकता है। खुदा मेरे लिए मौत से कर सकता है। खुदा मेरी जिंदगी को बदल सकता है। खुदा मेरी हालत को बदल सकता है। खुदा मेरी मायूसी को बदल सकता है। मेरे मातम को नाच में बदल सकता है। मेरी उदासी को खुशी में बदल सकता है। ये मेरा खुदा है। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरा जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं ये नहीं होता, दुनिया वाले ये कहते हैं नहीं होता, लेकिन मेरा खुदा कहता है सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, आमीन। जरा वहां से पढ़ दें
जहां पर कौमों का जिक्र है। हालेलुया। ये गालबन 24वीं आयत है। कौमों पर गौर करो। कौवों पर गौर करो कि न बोते हैं न काटते, न उनके खता होता है न कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। आमीन। आगे भी, तुम्हारी कदर तो परिंदों से भी कहीं ज्यादा है। तुम्हें ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते। कौन सी बात नहीं कर सकते? सबसे बड़ी बात हमसे नहीं होती है, सबसे छोटी बात। सबसे छोटी बात भी तुम नहीं कर सकते। तो आगे क्या लिखा है? बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? तो बाकी चीजों की फिक्र। हालेलुया। अब प्रॉब्लम क्या है उनके साथ कि वो बहुत फिक्र कर रहे थे। यीशु के शागिर्द वो बड़ी फिक्र में थे, क्या होगा। हमने तो अपने आप को चर्च से, यीशु से जोड़ लिया है, क्या होगा। आई एम बिजनेसमैन। मैं एक बहुत बड़ा मछेरा था, मेरी कश्तियां थी, मेरी मछलियां थी, मेरे जाल थे। मैं बहुत बड़ा टैक्स कलेक्टर था। मैं तो चौकी पे अपनी जॉब सरकारी छोड़ के आ गया। अब मुझे क्या मिलेगा? कौवों को देखो। किसको देखो? किसको आपने देखना है? कौवे किस किस ने देखे? सब ने देखे। याद रखें, खुदा के कौवे आज भी मौजूद हैं। हालेलुया। खुदा के कौवे आज भी मौजूद हैं। एलिया के लिए कौन आते थे? उसके कौवे आज भी मौजूद हैं। हालेलुया। कौवे की नेचर है छीनना, लेकिन जब खुदा का ऑर्डर आ जाए तो छीनने वाले भी देने वाले भी। हालेलुया। कौवों को देखो। जान के बारे में फिक्र कर रहे थे, खाने के बारे में फिक्र कर रहे थे, इस चीज के बारे में फिक्र कर रहे थे। यीशु कह रहे तुम बहुत सी चीजों की फिक्र में हो, फिक्रमंद हो। उनके जहन में क्या चल रहा था? फिक्रें। और जिस जहन में फिक्रें हैं, ये मेरी बात लिख लें, जिस जहन में फिक्रें हैं ये पुराना जहन है। जो नया जहन है उसमें फिक्रें नहीं, उसमें यीशु मौजूद है जो सारी फिक्रों को दूर कर सकता है। अगर आप अभी तक फिक्रों परेशानियों में मौजूद हैं तो आप गुनाह आलूदा आदम की फितरत के अंदर मौजूद हैं। नया जहन ये सोचेगा ये नहीं है, यीशु मेरे लिए कर सकता है। यीशु ने कहना है कि तुम क्या सोच रहे हो? ये नया जहन नहीं है, ये पुराना जहन है जो फिक्र है। ये यीशु का जहन नहीं है। यीशु का जहन क्या है? कभी आपने यीशु का माइंड देखा? साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। तो वो कहने लगे कि यार तेरी बेटी मर गई है। तो यीशु की सोच क्या है मरी हुई लड़की के लिए? यीशु ने क्या कहा? ना घबरा, ये मरी नहीं। ये तो दूसरे क्या कह रहे थे? इसी सर्टिफिकेट रखे है कौन? डॉक्टर ने लिख देता है मर गई है। यीशु कह रहे हैं इन सबको बाहर निकालो, ये तो सॉरी है, अभी मैं इसको जगा देता हूं। वो दुनिया कहती है मर गई है, ये मौत है। यीशु कहता है ये सो गई है। और यीशु ने उसे कहा ए बेटी तलीता कौमी, उठ ए छोटी भेड़, ए छोटी बेटी, ए छोटी लड़की उठ। और वो उठकर बैठ गई। शागिर्दों का माइंड क्या खाएंगे? यीशु का माइंड क्या है? आज बहुत सी बरकतें हमारे ओल्ड माइंड सेटअप ने रोक रखी। हमारी तरक्की हमारे ओल्ड
माइंड ने, पुराने जहन ने, हमारी फिक्रों ने हमारी तरक्की को रोक रखा है। हम इसलिए ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि हमारा माइंड पुराना है। हालेलुया। एक और मिसाल यीशु ने दी। यीशु ने कह रहा था अपनी सोच को दुरुस्त बनाओ, अपने ख्याल को ठीक करो, गौर से देखो। एक और मिसाल यीशु ने दी, लुक एट द ट्री एंड लुक एट द प्लांट। यस, दरख्तों को देखो, पहले परिंदों को फिर दरख्तों को देखो। क्या है ये? पढ़े जरा। शोषण के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं, तो भी तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत के उनमें से किसी की मानिद मुलब्बस। हालेलुया। एक और मिसाल दी, दरख्तों को देखो, पौधों को देखो, उनके बारे में सोचो, उनके बारे में गौर करो, कैसी ब्यूटी है। शोषण में जो ब्यूटी खुदावंद कह रहे हैं वो सुलेमान में भी नहीं थी। उसकी सारी शानो शौकत में भी वो ब्यूटी नहीं थी जो शोषण के दरख्तों में है। तो किसने शोषण के दरख्त को ब्यूटी किसने दी? सुलेमान को सारी शानो शौकत किसने दी? दरख्तों को ब्यूटी, खूबसूरती देने वाला, उगाने वाला, ग्रो करने वाला कौन है? वो यीशु है। किसने किया? यीशु कह रहा है ये सारा कुछ खुदावंद करता है, खुदा करता है, मैं करता हूं। तुम फिक्र क्यों करते हो? अपने जहन को बदलो, अपने आप को चेंज करो, अपने जहन को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने जहन को बदलना है। और हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है? हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। कौन बदल जाए? पास्टर बदल जाए। सो मैं ते अपनी जगह तो ना, जिन्हें नहीं चलना ना कह। सो मैं ते अपनी जगह तो ना कभी चला ना। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। मैंने चेंज हूं। अपने साथ वाले को बताएं कि मैंने बदला। आपके साथ वाले ने क्या कहा? सो मैंने बदलना है। हालेलुया। आपने अपने जहन को बदलना है, हमने मैच्योर होना है। हालेलुया। किसी शख्स पर बहुत सारी टीचिंग का पलंदा डाल दें, उस पर बहुत सारी किताबें रख दें, उसके सर पे किताबें बहुत सारी रख दें, वो नॉलेज उसके अंदर उतर जाएगा। वही चीज उसके अंदर उतरेगी जिसे वो कबूल करेगा। और यीशु आज कबूलियत का एहसास हमें दे रहा है। इसे कबूल कर। तेरे माइंड में क्या है? मैं अंधा हूं। तेरे माइंड में क्या है? मेरे पास कोई नहीं है। आज यीशु तेरे पास खड़ा है। तू क्यों कहता है तेरे पास कोई नहीं? आज तेरे पास वो है जिसके पास सब कुछ है। हालेलुया। तू क्यों वो ज़हन सोच रहा है? पुराना ज़हन, पुरानी इंसानियत, उसमें से निकले, ग्रो करें, मैच्योर हो, रूहानी मैच्योरिटी में आए, अपने आप को उसके अंदर लाएं। हालेलुया। आए, हम चर्च का एक अहम हिस्सा बने, हम मैच्योर बिलीवर बने, हम बेबी क्रिश्चियन ना बने, हम मैच्योर क्रिश्चियन बने, बालक
मसीही ईमानदार बने, हमें मिच्योर होना है। आइए हम दुआ करना शुरू करें।